প্রিয় দর্শক, বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মে। আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি লিবার্টি লিগ্যাল সলিসিটর ফার্মের সলিসিটর মিস্টার ইফতেখার হোসেন। দর্শক, আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি ফেসবুকে লাইভ হচ্ছে। আপনি ATN বাংলা ইউকে ওয়েব পেজে যে ফেসবুক লাইভ পেজে আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে পারবেন। আমি এখন সরাসরি একটি কলে চলে যাচ্ছি। দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। দর্শক, আপনার প্রশ্নটা বলুন। Okay, I hope you're well, first of all. Basically, it's my husband. He was deported 4 years ago due to a criminal conviction. It was over 4 years. After our nikah, he got deported 6 days later. I've got 2 children from my previous marriage, and I've got a newborn baby right now. Now, we applied for revocation of deportation about a year ago, and they refused it, and we wasn't successful during our court hearing for the immigration. Now we've reapplied, and we've sent my newborn's birth certificate as well with it. And we've applied for revocation and deportation again. And what's happening now is we're waiting for the reply. But I just wanted to know how successful it would be, because during the last hearing, we didn't have the family court order that was instigated from my ex-partner. Now we've got that in place, and we've given every document. How successful would that be at the Home Office? And if it was to go into court, what are our chances, please? Okay, sister, thanks for your call. I need some clarification. I was trying to get those facts, but I'm sure you can help me. Now, your present partner, is he your present partner? Yeah, he's my present partner, yes. Right, and and divorced from my ex-partner, yeah. Yeah, and the children are from the ex-partners, yeah? Yes, from the previous marriage, yeah. But from this relationship, you now have a child. I now have a child, yes. Okay, and the child will be a British national by birth? Yes, she's British, yeah. Okay, good. Now, basically, when you say there is a hearing, that hearing didn't go in his way. What happened after that hearing? Did you go through the rest of the appeal? There are two more appeal that follows? I didn't continue the appeals process. Reason being is I got some clarity from a very good barrister. He's saying that I don't have no grounds, I don't have no merits in the case. So you were advised not to proceed with that appeal? Not to proceed with it, yes. Now, so now we've put in a fresh application for revocation and deportation to the Home Office, and now we're waiting for the reply. In a very sticky situation. I'm a single parent, and I've got 3 children, and it's just life is very hard at the moment. So basically, when you say you're a single parent, and just let's get this fact straight. He's already been deported, right? That's where everything started, correct? Yeah, he's already been deported, yeah. And when was he deported back to Bangladesh? 4 years ago. 4 years ago that you mentioned. Now, you visited your partner recently because you got pregnant, you've got a child. So is that relationship a subsisting one? Yes. Basically, during the court hearing, right, it was finalized from the judge that we are in a genuine sister relationship. My now husband, despite him being the stepfather, he does have a genuine and substantive relationship with the children as well, so he's got limited parental roles, plus he's low risk in the community as well. So this was a determination of the judge. Okay. But the only thing was that it's in the the judge said that it's in the children's best interest that we need to relocate to a different country, but we can't now because there's a court hearing, there's a family court hearing that we can't, because my ex-partner's got 50% parental responsibility, and he's never going to allow us to relocate, especially the children. Understand. That's a very good point. So let me just draw those lines for you. Let's see what advantage you have. Your question is, what is my chances? Your latest child actually changed the whole complexion of the game. It's a game changer. The previous children, although your husband had a limited shared responsibility, albeit he's now left the country, but you can still say the children looks after him more than their own biological father. Yes. But that had a very limited resources. It didn't have all the horsepower for this thing to come in your favor. Do you understand? Because he wasn't a biological father, and the father, as you mentioned, the biological father also have a direct parental contact. So he's got some kind of shared responsibility for the parenting. Now, the child that you have now given birth to, and you say it's of your present partner, that is very significant. First of all, the parental responsibility, before you go that, you may have to prove that he is the father. Now, because he wasn't present here, the birth certificate may have your partner's name. Yes, it does. So DNA is something they cannot ask you to provide by law. It's now frowned upon. But I would suggest
in order to take this completely beyond any reasonable doubt, you can do a DNA test which proves that he is the biological father of this present child who is by born a British child, number one. Number two, the parental responsibility comes from having a direct and subsisting relationship. Now, because the child is an infant stage, the problem is how can you show your husband from all the way back to Bangladesh is partaking in some kind of responsibility. But what you have to basically rely on, the best interest of the child. Yeah. Now, even if it's an infant, even if it's just an infant, doesn't understand anything, he do have the right, he does deserve to be with his father. Now, because from the infancy, everyone needs the love of the child, the mother and the father both. So that's a very good starting point, I would say, that basically because I have a child, and the other good point that you've mentioned, you have responsibility towards other children who cannot be relocated along with you to Bangladesh because the father has a direct contact of the children. So those children's removal or those children cannot be taken away. So that's a very good ground for you to be based in the UK. Now, because you just have given birth to this child who is this, your partner's child, so that means you do have a subsisting relationship with that gentleman. The relationship hasn't broken down. No. And also on top of that, you now have got this child's responsibility towards both that you share. So yes, I would say it's a game changer that would be quite effective, but here is the catch. Knowing Home Office, if someone is deported, you have other factual laws that you have to think of. If someone is deported at their own expenses, there are some prohibition, there is some period that precludes from him entering back. So those are the things that will be the more challenging one. In terms of the best interest of the child, that's your best bet to defend the revocation of the deportation order. I believe, yes, you have provided the birth certificate. Home Office may just come back to you and say it doesn't really show he's the biological father. So DNA is something that you can think of. Do you have any legal representation? Sounds like you do have legal representation. So do take this to your present lawyer, ask them, can I do anything to support this case that my husband, my partner is the father of my child? Do I provide DNA at this stage? And the second point would be the best interest of the child, that I don't want to remain as a single mother. I don't want my child to grow up without having the father because I cannot be relocated. So having my husband back with us in the UK is the best course of action. Now, the second point is, how do you make this application? Of course, the revocation of the deportation is one of the area, but you also have to think about the other thing. How do you sponsor him? Because if he wants to come back, he has to apply through a route. Okay? If the revocation order is lifted, still he has to enter back. So the question then is how and what capacity he goes into in order to make this application. There is only one category, is to enter back as a spouse, and the spouse category, you have a challenge whether you can show that you have the necessary income, all those things. But lifting revocation will of course ease up that pressure. And the next question is the human rights case. If you cannot satisfy the income threshold, there are other people as a third party can support you to show the finances is okay. So that is the secondary matter. The first matter is, now that you have put that application through, do support that and do take legal advice from your present lawyer and what other documents I can give to help this case. But thank you for your important call. Thank you. ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্ন করার জন্য। আমরা এখন আমাদের মূল আলোচনা চলে যাচ্ছি মিস্টার হোসেন। আমরা একটা বিষয় আলোচনা করছিলাম, yes, the direct order, indirect order. See, the last call was quite relevant. আমরা যেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি, যে আমাদের আলোচনা যে পার্টটা ছিল যে how far it is reasonable for the man, যিনি applicant, তার চলে যাওয়াটা. Now 117B6, it's a very difficult section to fulfill. আপনার যদি ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট না থাকে বাচ্চার সাথে, সে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট, তাহলে আপনি কিভাবে প্যারেন্টাল রেসপন্সিবিলিটিটাকে ডেমনস্ট্রেট করবেন? আর দেন কোয়েশ্চেন হচ্ছে, বাচ্চা তো ব্রিটিশ,
হোম অফিস বলতে পারে বাচ্চাকে তো চলে যেতে হবে না, বাট আপনাকে তাহলে দেখাতে হবে অনেক হায়ার ডিগ্রিতে রেসপন্সিবিলিটি, যে আমি মা বা আমি বাবা, আমার ওয়াইফ, আমার এরকম অনেক সিচুয়েশন থাকতেই পারে যেখানে মা প্রাইমারি কেয়ারার না, মা মেন্টালি স্টেবল না, মা অসুস্থ, বাবাকেই দেখতে হয়, বাবার নেই কাগজপত্র। সো ওই ধরনের কেসে তো বাবার মানে প্রাইভেট লাইফ হয়ে যাওয়া উচিত। বাট আমরা যদি এই এবি জামাইকা কেসটার থেকে দেখি যে কোর্টের মেইন টু প্রিন্সিপাল পয়েন্ট ছিল যে দেখাতে হবে যে বাচ্চাকেও তোমার সাথে চলে যেতে হবে, ইন দ্যাট কেস সেটা রিজনেবল হবে না, অ্যান্ড সেকেন্ডলি তোমার ডাইরেক্ট সাবসিস্টিং জেনুইন রিলেশনশিপ আছে। আর হোম অফিসেরও যদি গাইডলাইন আপনারা দেখেন পেজ 68-এ, যেটা ক্লিয়ারলি হোম অফিস বলেছে, তাদের গাইডলাইনে এখনও বলা আছে যে তোমাকে যদি পাঠিয়ে দিই আমরা এবং বাচ্চাকে যদি লুক আফটার করার জন্য অন্য কোনো প্যারেন্ট থাকে, তাহলে তোমার চলে যাওয়াটা আনরিজনেবল না। ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা কোয়ালিফাইং চাইল্ডের চেয়েও আজকে আমার টপিক্সটা হচ্ছে যে কোনো প্যারেন্ট যদি এখন ডিপোর্টেশন বা কোনো প্যারেন্ট যদি রিমুভাল অর্ডার ফেস করেন, হাউ ডাজ হি প্রিভেন্ট দ্যাট ফ্রম হ্যাপনিং। তো এক্ষেত্রে দ্য ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য চাইল্ড ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আপনাদের যদি কন্ট্যাক্ট না থাকে সেজন্যই ফ্যামিলি লয়ের আশ্রয় নেবেন, সেজন্যই আপনারা ডাইরেক্ট অর্ডার নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কোর্টের অর্ডার। ইন অ্যাবসেন্স অফ কোর্টস অর্ডার মায়ের পারমিশন ইম্পর্ট্যান্ট, যে আপনাকে যদি আপনার স্পাউস, আপনার পার্টনার পারমিশন দেয়, ইয়াস আই ডোন্ট হ্যাভ এনি অবজেকশন যে বাচ্চার বাবাকে বাচ্চা দেখতে দিব আমি, তিনি দেখতে পারবেন, রেগুলার কন্ট্যাক্টে থাকবেন, দ্যাট উইল অলসো হেল্প ইউ, দ্যাট উইল সেভ ইউ আ লট অফ মানি অ্যান্ড টাইম, বিকজ ফ্যামিলি কোর্টের থেকে ডাইরেক্ট অর্ডার নেওয়া, স্পেশালি ইফ ইটস ডিসপিউটেড, অনেক সময় লেগে যায়, এটা অনেক ডিলে হয়ে যায়। সো এগুলো করে আপনার প্রিপারেশনের ব্যাপারটাকে নজর দিতে হবে। আর আপনাদের লয়ারদের জন্য যেটা জানতে হবে, যারা এটাকে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করবেন, আপনার লয়ারকে দেখতে হবে যে যদি 117(b)(6)-এর কোয়েশ্চেনটা আসে, তাহলে এই যে এবি জামাইকার আগে যে আরও এসআর এবং প্যারেন্টাল রেসপন্সিবিলিটির কেস লগুলো ছিল, এগুলো কিভাবে কোর্ট এক্সপ্লেন করছেন। এটা ফ্যাক্ট সেন্সিটিভ কেস আমরা তো জানলাম, কিন্তু কি ডকুমেন্ট দিয়ে আপনি এই অ্যাসেসমেন্টটা স্যাটিসফাই করবেন, আপনার রিলেশনশিপটা যে জেনুইন, আপনার রিলেশনশিপটা যে সাবসিস্টিং, আপনাকে যদি পাঠিয়ে দেওয়া হয়, বাচ্চার থাকাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, বাচ্চার চলে যাওয়াটা হবে আনরিজনেবল, এই যে কোয়েশ্চেনগুলো আসবে, এগুলা কিন্তু ফ্যাক্ট দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। শুধু একটা কাভার লেটার লিখে 4-5টা কেস ল দিলে কিন্তু এই কেসগুলো হয় না। এবং এখানেই প্রিপারেশনের জন্য আমি প্রফেশনালিজমের কিছু অভাব দেখি, যে সবাই মনে করে যে আমি লয়ারকে টাকা দিলাম বা লয়ার একটা কাভার লেটার লিখে দিল, বাচ্চার বার্থ সার্টিফিকেট দিলাম, আমার কেসটা হয়ে গেল। ইট ইজ নেভার দ্যাট সিম্পল, ইট ইজ নেভার দ্যাট সিম্পল। এখানে অলওয়েজ একটা ব্যালেন্স থাকবে, কারণ পাবলিক ইন্টারেস্ট আপনাকে ডিফেন্ড করতে হবে। আপনি ইলিগাল, আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়াটাই তো হোম অফিসের ইমিগ্রেশন পলিসি হওয়া উচিত, এবং হোম অফিস সবসময় চেষ্টা করবে তার ইমিগ্রেশন পলিসিটাকে ডিফেন্ড করতে। আপনি যদি সেখান থেকে বাঁচতে চান, তাহলে আপনার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে, আপনার যদি এখানে কথা হচ্ছে বাচ্চার প্রেজেন্স নিয়ে, তাহলে বাচ্চার সাথে আপনার রিলেশনশিপটা প্রমাণ করা আপনার দায়িত্ব। এবং সেখানেই আপনার প্রিপারেশন, সেখানে অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কী ডকুমেন্টস দিচ্ছেন, কিভাবে বাচ্চার রিজনেবলনেস দেখাচ্ছেন, আপনার সাথে বাচ্চার রিলেশনশিপের ইম্প্যাক্ট কিভাবে দেখাচ্ছেন, এই সবগুলো কোয়েশ্চেন প্রিপারেশন নিয়ে ডকুমেন্টের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। আদারওয়াইজ অনেকগুলো কেসই ফেল করে। কিছুক্ষণ আগে একজন কলার বলছিলেন আমি আমার বাচ্চার জন্য কি অ্যাপ্লিকেশন করব, উনি শুধু হোম অফিসের ফি দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করলে কোনো গ্যারান্টি নেই ওনার অ্যাপ্লিকেশনটা হবে, কারণ আপনাকে তো স্টিল দেখাতে হবে। হোম অফিস কিন্তু কোনো ইমিগ্রেশন রুলে বলে দেয়নি যে 7 বছর হয়ে গেলেই আমরা তোমাকে গ্যারান্টিড ভিসা দিব, আমাকে দেখান কোথায় লেখা আছে, কোথাও লেখা নেই। স্টিল রিজনেবলনেসের কোয়েশ্চেনটা আছে। বাট ইয়েস, বর্তমান প্র্যাকটিসটা হচ্ছে এবং বর্তমানেও আপডেটেড হয়েছে, রিজনেবলনেস কোয়েশ্চেনটা অনেকখানি ইজিয়ার। As long as you have a qualifying child, as soon as you have a British child, আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়াটা রিজনেবল ধরা হয় না। বাট যে ক্ষেত্রে বাচ্চারই কোনো রেকগনিশন এখনই নেই, ওই যে আমাদের কিছুক্ষণ আগের কলারটাই প্রাইমারি এক্সাম্পল, এখানে অবশ্যই আপনাদের প্রিপারেশনটা খুবই হাই স্ট্যান্ডার্ডের হতে হবে। ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন। আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি। দর্শক আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। দর্শক আপনার প্রশ্নটা বলুন। ভাইয়া আমি বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও ব্রিটিশ বিটুইন মি। বাংলাদেশি পাসপোর্টে ব্রিটিশ রাইট অফ অ্যাবোর্ড, রাইট অফ অ্যাবোর্ড। এখন এটা নতুন পাসপোর্ট বানাইছি আর কি, তো ওটা ট্রান্সফার একটা কিলা কিতা করতে। আচ্ছা, আপনার একটা কথা, রাইট অফ অ্যাবোর্ড যদি আপনার থাকে, আপনি ব্রিটিশ পাসপোর্টেতে আপনার সমস্যা কি? লাইফ ইন দ্য ইউকে বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট আপনার সমস্যা নেই? না, এটা আমার আম্মার, তো এখন কোন পাসপোর্টে ওটা বানানি দিছি বিটুইন মি। আপনার আম্মার কথা হচ্ছে?
জি আমার তো 86 তাম তো লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো হয়েই গেল, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজও লাগবে না। তো আপনার মা তো ব্রিটিশ পাসপোর্টই পেতে পারে। ব্রিটিশ পাসপোর্ট পেতে পারে, তো এখন তো ওইটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে, হ্যাঁ তখন আমরা নয়া বানানি দিছি আর কি। জি 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 তো ওটা ওই জন্য সিলিকটা কিটা ট্রান্সফার হইব না বা অটোমেটিক হয়। দিব? জি আমি জানি, আমি আপনাকে ওইটাই আনসারটা দিতে পারতাম। আমি আপনাকে একটু বেটার অ্যাডভাইস দিতে চাচ্ছিলাম যে ব্রিটিশ পাসপোর্টই যদি আপনি পেয়ে যান, কেন রাইট অফ অ্যাবোর্ডটাই আবার এক্সটেন্ড করবেন? এনিওয়ে, লেট মি কাম ব্যাক টু ইয়োর কোয়েশ্চেন। জি, রাইট অফ অ্যাবোর্ড জিনিসটা ভ্যালিড থাকে পাসপোর্টের ভ্যালিডিটি পর্যন্ত, এবং যখন পাসপোর্টটা ইনভ্যালিড হয়ে যায় বা পাসপোর্টটা এক্সপায়ার হয়ে যায়, নতুন পাসপোর্টে আপনি যদি রাইট অফ অ্যাবোর্ড চান, তাহলে আপনাকে রাইট অফ অ্যাবোর্ডটা ট্রান্সফার অফ কন্ডিশন বলি আমরা, ওই টিওসি করাতে হবে, নো টাইম লিমিটের মতো। তো আপনাকে আবার নতুন পাসপোর্ট বানাতে হবে এবং নতুন পাসপোর্ট দিয়ে এই আগের রাইট অফ অ্যাবোর্ডটাকে নতুন পাসপোর্টে ট্রান্সফার করার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে হোম অফিস অনেক কিছুই দেখতে চাইতে পারে, বাট আপনার আম্মা যদি রাইট অফ অ্যাবোর্ডে এদেশে অনেক বছর ধরে থাকেন, তাহলে ওই ইনিশিয়াল ডকুমেন্টসগুলো দেখলেই ওরা স্যাটিসফাইড নর্মালি হয়ে যাবে। সো ইফ আই এম নট রং, আপনাকে রাইট অফ অ্যাবোর্ড যদি স্টিল আপনি এটা নতুন বাংলাদেশি পাসপোর্টে আবারও ট্রান্সফার করাতে চান, ইয়েস ইউ ক্যান ডু ইট, বাট লুকস লাইক সাউন্ড টু মি আপনার মায়ের ব্রিটিশ পাসপোর্ট করানোটা ফার ইজিয়ার। ওনার বয়স যদি 65 আপ হয়ে যায়, রেসিডেন্সির জন্য যদি ওনার তো সমস্যাই নেই, উনি কিন্তু ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন আমার মতে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন, খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য। মিস্টার হোসেন, আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু একটা বিষয় আসছে অনেকবারই, যে ডিপোর্টেশন অর্ডার। ঠিক আছে, অনেকে ডিপোর্টেশন অর্ডার হয়ে তারা দেশে চলে যায়। এখন আমার প্রশ্নটা হলো, তারা যদি এখানে আসতে চায়, আমি জানি অনেকগুলো রেস্ট্রিকশন থাকে যদি ডিপোর্টেশন অর্ডার হয়, তো তারা যদি আসতে চায়, যেমন আপনি একটু আগে বলছেন লাস্ট কলারের আগের কলারের ব্যাপারে, যে এটা ভিশিয়েট করা যায় কিভাবে? ওয়েল দেখুন, কলার সেটাই করতে চাচ্ছেন, বাট প্রথম কথা হচ্ছে আমি এটাও বলেছিলাম যে কিছু প্রোহিবিশন এসে যায়। নর্মালি আপনি জানবেন যে একটা অটোমেটিক বার ইম্পোজ করে। আপনাকে যদি ডিপোর্ট করা হয়, মিনিং গভর্নমেন্ট যদি তার ফাইন্যান্সে আপনাকে এই দেশ থেকে পাঠিয়ে দেয়, দেয়ার ইজ সাম অটোমেটিক বার, যেটা লিফট হওয়াটা খুবই রেয়ার কেসে হয়। ইয়েস, আপনি 327B যদি স্পাউস হিসাবে আসেন, ইন সাম কেসেস ওগুলোকে লিফট করা হয়, ওগুলোকে ডিসক্রিপশন দেখিয়ে, যে মাস্টার মেয়ের ব্যাপার আছে, সো মে বি মে গট অ্যাডভান্টেজ, সো বেসিক্যালি ইটস এ ম্যান্ডেটরি রিফিউজালের মধ্যে পড়ে না। তো এই ধরনের কিছু ক্ষেত্রে ডিসক্রিপশনটা আপনার পক্ষে আসতে পারে। সো ফার্স্টলি, আপনাকে যদি এই ধরনের কোনো ব্যান দিয়ে বার দিয়ে দেওয়া হয়, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইউ ওয়ান্ট দ্যাট বার টু বি লিফটেড। সো সেটার জন্য আপনাকে ইনিশিয়েট করতে হবে প্রসেস। এখন যিনি কলার ফোন করেছিলেন, তার কলটা ভেরি ইন্টারেস্টিং ছিল। তিনি কিন্তু সেকেন্ড পার্টটাতে আমি ইন্টারেস্টেড ছিলাম, ওনার সাথে আর অত ডিটেলে কথা হয়নি। দে আর ফাইটিং দ্য টু লিভ দ্য রিভোকেশন অর্ডার, যে ডিপোর্টেশন, বাট হি ইজ অলরেডি বিন ডিপোর্টেড। সো এখানে একটা ব্যানটাকে ওনারা ফাইট দিচ্ছেন, যে ওনার একটা অটোমেটিক ব্যান আছে, যেই সময়কাল পর্যন্ত তাকে আবার আসতে দেওয়া হবে না। এই ধরনের জিনিসটাকে ওনারা ফার্স্টলি, আমি যেটা বলছি আপনাকে ডিফেন্ড করতে হবে। এটা ডিপেন্ড করবে এন্টায়ারলি আপনাকে কি কন্ডিশনে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আপনি ডিপোর্টেড হয়েছেন বাট আপনি সেলফ ফাইন্যান্সে গেছেন, রাইট? সেখানেও কিন্তু একটা ব্যান থাকতে পারে। আপনি ওই ব্যান থাকাকালীন সময় যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করলে অটোমেটিক্যালি ওটা রিফিউজ হয়ে যাবে। ওই পর্যায়কালীন সময় ইউ ক্যান ডু নাথিং। সো আপনি যদি মনে করেন ইয়োর ডিপোর্টেশন ইটসেলফ ইজ সামথিং দ্যাট ক্যান বি চ্যালেঞ্জড, আপনি যদি মনে করেন আপনার ডিপোর্টেশনটা কোনো রং গ্রাউন্ডে হয়েছিল, রং ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংয়ে হয়েছিল, বা আপনার এমন কোনো সিচুয়েশন অ্যারাইজ করেছে, যে প্রাইমারি কলারের উদাহরণ দিই, তার একটা ব্রিটিশ বাচ্চা হয়েছে, এখন হি ইজ বিন ডিপোর্টেড, বাট ইফ হি ক্যান প্রুভ যে দেখো আমার একটা ব্রিটিশ সন্তান আছে এখন, যে আমার জেনুইনলি আমি বায়োলজিক্যাল ফাদার, এই ধরনের কেসগুলোতে কিন্তু ফার্স্টলি আপনাকে ইনিশিয়েট করতে হবে টু হ্যাভ দ্যাট অর্ডার লিফটেড। বাট সেকেন্ড পার্ট আমি যেটা বলছিলাম ভেরি ইন্টারেস্টিং, আপনাকে তো আবার রিটার্ন আসতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি ইলিগালি পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাকে আবার লিফট করে নিয়ে আসে। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যাম্বার রুড যেটা করেছিলেন, একটা আফগানিস্তানি ছেলেকে জোর করে হোম অফিসের মানে কোর্টের পেন্ডিং অর্ডারটাকে ভায়োলেট করে পাঠিয়ে দিয়েছিল তাকে ডিপোর্ট। পরে কিন্তু তাকে আবার আফগানিস্তান থেকে
নিজেরাই রিটার্ন নিয়ে এসছে, বাট নট এভরি টাইম দ্যাট উইল হ্যাপেন। আপনার রিভোকেশন অর্ডার, ডিপোর্টেশন অর্ডারটা যদি আর স্ট্যান্ড নাও থাকে, আপনাকে তো অটোমেটিক্যালি রিএন্ট্রি করতে দিবে না। সো আপনাকে কিন্তু আর একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে মুফতি। দিস ইজ ওয়ার আই ওয়াজ ইন্টারেস্টেড টু ফাইন্ড আউট ফ্রম হার যে ওইটার কী ব্যবস্থা তারা নিচ্ছেন। সো দ্যাট উড বি দ্য সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ। আপনাকে রাইট ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে, সেটা টিয়ার 4 হোক, সেটা স্পাউস হোক, এটা অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে হোক। আপনি প্রথমে আপনার যেই ডিপোর্টেশন অর্ডার সেটাকে ডিফেন্ড করছেন, আপনি ব্যান লিফট করছেন, অ্যান্ড দেন ইউ আর ফাইন্ডিং আ রাইট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ক্যাটাগরি টু পুট ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশন। এবং সেই অ্যাপ্লিকেশনের যা যা নির্দিষ্ট ইমিগ্রেশন ক্রাইটেরিয়া আছে সেগুলো কিন্তু আপনাকে পূরণ করতে হবে, দেন আপনি এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স পাবেন। সো দিস ইজ এ লং ওয়াইন্ডিং প্রসেস, আর এটা প্রত্যেকটা কিন্তু ডিফারেন্ট ফ্যাক্টের উপর ডিপেন্ড করবে। ইন জেনারেল এখানে বলে দেওয়া যাবে না অমুকটা করলে উনি চলে আসবেন। ইট ইজ অল ফ্যাক্ট সেন্সিটিভ অ্যান্ড ইটস অল পার্টিকুলারলি সাবজেক্টিভ। কাকে কি ব্যান দেওয়া হয়েছে, কার কি হিস্ট্রি ছিল, কি তাকে পরবর্তী অ্যাপ্লিকেশনে দেখাতে হবে, সেটার উপরেই ডিপেন্ড করবে। ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। দর্শক, আমাদের সময় চিঠি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন।